السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، کرم ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود ابراہیمی خصوصیت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے یہ تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کے 3 دن تک فرشتے اس کے گناہوں کو نہیں لکھتے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے، نہ ہی تو اس کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں، نبی پر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ میرے محترم دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو الحمدللہ اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو دوسروں کو افطار کراتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے آخری 10 عشرے یعنی 20 کے بعد میں 21، 22، 23، 24، 25 یعنی یہ 10 دن جو 10 عشرے ہیں، جسے جہنم کی آزادی کے عشرے کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مہینے میں جو یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر، جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں قرآن پاک مکمل اترا، تو میرے محترم دوستو یہ وہ ایسی مبارک رات ہے کہ بزرگوں کا قول ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس 10 دن کے آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو حسب استطاعت رات میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی مل گئی تو ہمیں اور آپ کو 84 سال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رات کے جو یہ 3 مشورے ہیں میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں، آپ اس پہ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے لیے اس مہینے میں بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، ثواب عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا دگنا تگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اس رات میں یعنی اس 10 راتوں میں 10 آخری عشروں میں ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اور آپ سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اگر ان 10 آخری عشرے میں سے کوئی رات ہمیں اور آپ کو شب قدر کی مل گئی تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی 84 سال تک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرا مشورہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس 10 عشرے جو ہیں 20 کے بعد میں، ان میں روزانہ رات میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس 10 آخری عشرے میں اگر کوئی رات ہمیں شب قدر کی مل گئی تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی اسے 84 سال تک
नफिल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है उम्मत मोहम्मदिया पर। एक बात मैं आप हजरात को और बताता चलूँ, जो लोग रोज़ा रखते हैं, इस महीने का जो अदब एहतराम करते हैं, मैंने आपको अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, जो इस महीने का अदब एहतराम नहीं करते हैं, तो कल बरोज़े क़यामत फरिश्ते उसे मारते पीटते हुए लेकर जा रहे होंगे। बहरहाल मैंने पहले पीछे वाली वीडियो में इस बात का जिक्र किया है। मैं एक बात और बताता चलूँ, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज़ किया है, परवरदिगार आलम, जितना मैं तेरे करीब हूँ, जितना मैं तेरे नज़दीक हूँ, क्या कोई और भी तेरे करीब इतना हो सकता है? इतना कोई नज़दीक, मेरे से ज़्यादा नज़दीक, या मेरे इतना करीब कोई और भी तेरा नेक बंदा है तेरी बारगाह में? ऐ परवरदिगार आलम, मुझे जब तुझसे बात करनी होती है, मैं कोहे तूर पर चला आता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस बात को रब ने सुना, फरमाया, ऐ कलीमुल्लाह, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुझसे ज्यादा करीब मेरे महबूब की उम्मत होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। मेरे महबूब की एक उम्मत होगी जिसे मैं एक ऐसा महीना अता करूंगा, रमजानुल मुबारक का महीना अता करूंगा। उस महीने में वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत सूखे हुए होठों से, खुश्क जबान से, भूखे प्यास से, सूखी पलकों से, सूखी आंखों से जब वो इफ्तार करने बैठेगी, तो वो मेरे से इतनी करीब हो जाएगी, मेरे महबूब की उम्मत इतनी करीब हो जाएगी कि ऐ मूसा, तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला रहता है, मगर ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे कलीम, जब मेरे महबूब की उम्मत इफ्तार करने बैठेगी, तो उसके और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। और ऐ कलीमुल्लाह, मेरे महबूब की उम्मत जो भी दुआ मुझसे करेगी, मैं उसे जरूर कबूल करूंगा। तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मुकद्दस महीना अता किया है, माह सय्याम का, तो इसके अदब व एहतराम करें और इसमें इबादत और रियाजत करें, सदका व खैरात करें। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल व दौलत दिया है तो ज़कात भी अदा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है उम्मत मोहम्मदिया पर, कि अगर हम और आप 1 रुपया देते हैं तो हमें और आपको अल्लाह 70 गुना, यानी 70 जो है एक देने का सवाब, 70 का सवाब अता करता है अल्लाह तबारक व तआला। अगर हम रब की बारगाह में 1 रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह हमें 70 रुपया खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस महीने में आप खूब नेकिया करें, खूब जो है गरीब, यतीम, मिस्कीन, मदारिस इस्लामिया की मदद करें। अल्लाह इसका हमें और आपका को ज़रूर अजर अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिरी बात बताता चलूँ कि जो आखिरी अशरा है, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि लैलतुल क़द्र तलाश करो। तारीख में बताया गया है, किताबों में आया है कि 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 ताक रातों में शब कदर तलाश करो। और मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के दुआ अपनी जबान से बताए हैं, सिखाए हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मिले, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब कदर है, तो मैं रब की बारगाह में क्या मांगूं, क्या दुआ करूं या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार आलम, तू माफ करने वाले को पसंद फरमाता है। ऐ परवरदिगार आलम, तू बड़ा माफ करने वाला है। ऐ आयशा, ये दुआएं मांगा करो। तो हजरात, आप हजरात इन 10 आखिरी अशरों में, 10 रातों में अल्लाह और उसके रसूल की खूब इबादत करें, नबी पर दरूद पढ़ें और मुझ नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फैज़ान रमज़ान, फैज़ान कुरान से माला माल फरमाएँ। अगर मेरी बात आप हजरात को अच्छी लगे तो आप हजरात मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि आपके ज़रिए अगर लोगों को भी मालूमात होगी तो लोगों के मालूमात में इजाफ़ा होगा, तो अल्लाह हमें और आपको इसका अज्र ज़रूर अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।